Aristotle, he was the most celebrated disciple of Plato. Plato was the most distinguished disciple of Socrates. We also know Aristotle as the tutor of Alexander the Great. He was Alexander's teacher. Aristotle lived from 384 BC to 322 BC. Yesterday, I have told you what were Plato's views on literature. Aristotle wrote more than half a dozen critical treatises. Nearly half a dozen critical treatises were written by Aristotle. ആറോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. But only two works are now available: Poetics and Rhetoric. Only these two works now exist: Poetics and Rhetoric. Poetics deals with the art of poetry. Rhetoric deals with the art of public speaking, art of speech. You can see that Aristotle deduces his conclusions from the Greek literature. His views on literature, on poetry, were based on Greek literature. ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. Poetics is a treatise about 50 pages. ഒരു 50 പേജ് മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ് പോയറ്റിക്സ്. Containing 26 small chapters. 26 small chapters. Now his observations on poetry. Observations on poetry. I have told you what Plato said about poetry. Plato banished all poets from his ideal commonwealth. തൻ്റെ ആദർശ രാഷ്ട്രത്തിൽ കവികൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആളാണ് പ്ലേറ്റോ. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. Now Aristotle answers the charges of Plato. പ്ലേറ്റോൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. Aristotle considers, or he calls, poet as an imitator. പ്ലേറ്റോയെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു, പോയറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമിറ്റേറ്റർ. പോയറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമിറ്റേറ്റർ.
Like a painter or any other artist, poet also is an imitator. Aristotle answers Plato's charges against poetry. അപ്പോൾ പോയട്രിക്കെതിരായിട്ട് പ്ലേറ്റോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോ അതിനൊക്കെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മറുപടി പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. So Aristotle believes that people get a natural pleasure from imitation. അനുകരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സുഖം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. We get pleasure, we find pleasure in imitation. That's why the children always imitate the grown-up people. The children imitate grown-up people. A poet is also a grown-up child. Poet is a grown-up child who finds pleasure in imitation. കവിയും ചെയ്യുന്നത് അനുകരണം തന്നെയാണ് എന്നാണ്. The poet imitates because he gets pleasure from it. It's a natural instinct to imitate. Now, how Aristotle answers the charge of Plato that poetry is twice removed from reality. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം അകന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പോയട്രി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. പോയട്രി ടേക്സ് പീപ്പിൾ എവേ ഫ്രം റിയാലിറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത്. But the poet's imitations or pictures of life are not unreal, twice removed from reality. പ്ലേറ്റോയുടെ ഈ വാദത്തോട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ യോജിക്കുന്നില്ല. എന്ത്? പോയട്രി ഈസ് twice removed from reality. Instead, Aristotle says that poetry reveals truth of a permanent or universal kind. കവിത നൽകുന്നത് പരമമായ സത്യങ്ങളാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ തൻ്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. പോയട്രി റിവീൽസ് ട്രൂത്ത് ഓഫ് എ പെർമനന്റ് ആൻഡ് എ യൂണിവേഴ്സൽ കൈൻഡ്. പെർമനന്റ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് പോയട്രി ഗീവ്സ്. അപ്പോൾ കവിത വഴിപിഴപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള പ്ലേറ്റോയുടെ വാദത്തെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഖണ്ഡിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. Now, Aristotle compares poetry and history. Comparing poetry and history, Aristotle says that poetry is superior to history. Poetry is superior to history. ഹിസ്റ്ററിയേക്കാളും മികച്ചതാണ് പോയട്രി എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത്. Comparing poetry and history, Aristotle says that poetry is superior to history.
The major difference between poetry and history. History tells us about what happened. History tells us about what happened. എന്താ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത്. ബട്ട് പോയട്രി ടെൽസ് us about what may happen. പോയട്രി ടെൽസ് us about what may happen. സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് കവിത പറയുന്നത്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം എന്നാണ്. Similarly, history deals with particular persons, places, things, etc. History deals with the particular, poetry deals with the general, deals with the universal. ചില പ്രത്യേക വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത്. ബട്ട് പോയട്രി tells us about what is common in all persons, all places, all things. എല്ലാറ്റിനും ബാധകമായ കാര്യങ്ങളാണ് പോയട്രി പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ചരിത്രത്തെ പോലെ പ്രത്യേകമായ ചില വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചോ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ല എന്നാണ്. വാട്ട് ഈസ് കോമൺ ഇൻ ഓൾ ദ പ്ലേസസ്, all the persons, what is common in everything. That's what the poetry tells us about. So he compares poetry and history and says that poetry is superior to history. Now the function of poetry. കവിതയുടെ ധർമ്മം. പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത് ധാർമ്മികതയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കവിതയുടെ ധർമ്മം എന്നാണ്. ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രി ഈസ് ടു ടീച്ച്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് പ്ലേറ്റോ സെറ്റ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കലാണ് കവിതയുടെ ജോലി എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഡസ് നോട്ട് അഗ്രി വിത്ത് ദ വ്യൂ ഓഫ് പ്ലേറ്റോ. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ envisages pleasure as the end of poetry. കവിതയുടെ ലക്ഷ്യം, കവിതയുടെ ധർമ്മം ആനന്ദം നൽകലാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വീക്ഷണങ്ങളിൽ. പോയട്രി ഷുഡ് പ്ലീസ്, ആനന്ദം നൽകലാണ് കവിതയുടെ ധർമ്മം എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. Similarly, it should be pleasing to both the poet and the reader. ഒരേ സമയം വായനക്കാർക്കും കവിക്കും ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ്. ബട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഡസ് നോട്ട് റൂൾ ഔട്ട് ടീച്ചിങ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് അത് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. അങ്ങനെ ആനന്ദം നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു ജനങ്ങളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി കവി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് എന്നാണ്. ടീച്ചിങ് ഈസ് നോട്ട് റൂൾഡ് ഔട്ട്. So such a pleasure should be regarded as superior to all others. ആനന്ദത്തോടൊപ്പം ആളുകളെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലഷർ ഇറ്റ് ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു എനി അതർ എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. Now the emotional appeal. പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. കവിത വൈകാരികമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് കവിത നല്ലതല്ല.
കവികൾ തൻ്റെ ആദർശ രാഷ്ട്രത്തിന് പുറത്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത്. Now Aristotle considers this emotional appeal of poetry, but he does not reject poetry because of this. He says that tragedy is the highest form of poetry. Tragedy arouses the emotions of pity and fear. അതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ട്രാജഡി arouses the emotions of pity and fear. ഒരു ട്രാജഡി, ദുരന്ത നാടകം, ഈ രണ്ട് വികാരങ്ങളെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ്. പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. ദ ഇമോഷൻസ് ഓഫ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. ഒരു നാടകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാജഡി കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരം ഇത് രണ്ടുമാണ്, പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. പിറ്റി അറ്റ് ദ അൺഡിസേർവ്ഡ് സഫറിങ്സ് ഓഫ് ദി ഹീറോ ആൻഡ് ഫിയർ ഓഫ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് ദാറ്റ് മേ ഹാപ്പൺ ടു ഹിം. പിറ്റി അറ്റ് ദ അൺഡിസേർവ്ഡ് സഫറിങ് ഓഫ് ദ ഹീറോ. നായകൻ അദ്ദേഹം അർഹിക്കാത്ത വിധത്തിൽ യാതനകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരമാണ് പിറ്റി എന്നത്. ഫിയർ ഓഫ് ദി വേഴ്സ്റ്റ് ദാറ്റ് മേ ഹാപ്പൺ ടു ഹിം. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫിയർ. ഈ രണ്ട് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ലീഡിങ് ടു എ കഥാർസിസ് ഓർ എ പെർഗേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഇമോഷൻസ്. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വികാരങ്ങളും പ്രേക്ഷകരിൽ ഉടലെടുക്കുകയും അത് തുടർന്ന് ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം കഥാർസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കഥാർസിസ്, പെർഗേഷൻ, ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് എ പെർഗേഷൻ ഓഫ് ദ ഇമോഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഒരു നിർവൃതി ഉണ്ടായി ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് നാടകശാല വിട്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഡസ് നോട്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് പ്ലേറ്റോ ദാറ്റ് these emotions produced in poetry are harmful to the healthy growth of the mind. So that is about a catharsis, a purgation of the emotions. That's what happens. It is not at all harmful to the healthy growth of the mind. Now, observations on tragedy. Observations on tragedy. So Aristotle says that poetry is an imitative art. Poetry is an imitative art. Poetry imitates the actions of men. Poetry imitates two kinds of actions. Poetry imitates two kinds of actions. The noble actions of good men and the mean actions of bad men. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെയാണ് കവിത അനുകരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. Two kinds of actions are imitated. Two kinds of actions. One, noble actions of good men. നല്ലവരായ ആളുകളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ അനുകരിക്കാം. കവി രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. നോബിൾ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് മെൻ
ആൻഡ് ദ മീൻ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ബാഡ് മെൻ, അല്ലെങ്കിൽ അധമമായ പ്രവൃത്തികൾ. അങ്ങനെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ അനുകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ട്രാജഡി, അതുപോലെ എപ്പിക്ക്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. എപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിഹാസ കാവ്യങ്ങളും, അതുപോലെ ട്രാജഡി, ദുരന്ത നാടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വെൻ ദ പോയറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് ദ നോബിൾ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ. നല്ലവരായ ആളുകളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ അനുകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ്. നമ്മുടെ രാമായണം, മഹാഭാരതം, ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ. ഇലിയഡ്, ഒഡീസി. അതുപോലെ സോ എപ്പിക് ആൻഡ് ട്രാജഡി ആർ കണക്റ്റഡ്. എപ്പിക് ആൻഡ് ട്രാജഡി ബോത്ത് ഇമിറ്റേറ്റ് ദ നോബിൾ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് മെൻ. അതുപോലെ കോമഡി, സറ്റയർ കോമഡി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വെൻ ദ പോയറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് ബാഡ് ആക്ഷൻസ്, മീൻ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ബാഡ് പീപ്പിൾ. അതുപോലെ സറ്റയറിൽ നിന്നാണ് ഈ കോമഡി ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത്. So tragedy bears the same relation to the epic as comedy to the satire. അപ്പോൾ when we compare tragedy and epic, which is superior? ട്രാജഡി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിക് ആണോ, ഇതിഹാസങ്ങളാണോ സുപ്പീരിയർ, കൂടുതൽ മികച്ചത്? അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സേസ് ദാറ്റ് ട്രാജഡി ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു എപ്പിക്. ട്രാജഡി ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു എപ്പിക്. ഇതിഹാസങ്ങളെക്കാളും ട്രാജഡി ആണ് മികച്ചത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം he says that all the epic elements are seen in a tragedy. All the epic elements are seen in a tragedy. അപ്പോൾ എപ്പിക്കിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ട്രാജഡിയിലുണ്ട്. വിത്ത് മോർ ഓവർ മ്യൂസിക് ആൻഡ് സ്പെക്ടക്കുലർ എഫക്ട്സ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ടു ദ അക്കമ്പനിമെൻ്റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്, സ്പെക്ടക്കുലർ എഫക്ട്സ്. അങ്ങനെ എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നറേഷനാണ്. എവറിത്തിങ് ഈസ് നറേറ്റഡ് ബൈ ദ പോയറ്റ്. ട്രാജഡി അതുപോലെയല്ല. ദി ആക്ഷൻ ഡെവലപ്സ്, the plot develops through the actions of the characters. We don't see the dramatist anywhere, but as far as an epic is concerned, everything is narrated by the poet. Now you should see the definition of tragedy. What is the definition given to tragedy by Aristotle? This is the definition given by Aristotle. Tragedy is an imitation of an action, the imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament, in the form of action, not of narrative, through pity and fear, affecting the proper purgation of these emotions. This is the definition given by Aristotle to tragedy. Imitation of an action that is serious. Imitation of an action that is serious. By serious, he means a tale of suffering. A tale of suffering. By serious, Aristotle means
a tale of suffering. So it is complete. Complete means it should have a beginning, middle, and end. It should have a beginning, middle, and end. Complete. By complete, Aristotle means it has a beginning, middle, and end. And of a certain magnitude. Magnitude means length of the tragedy. It should not be too long or too short. It should have a reasonable length, reasonable duration. In language embellished with each kind of artistic ornament. By artistic ornament, he means rhythm, harmony, and song. Rhythm, harmony, and song. In the form of action, not of narrative. It develops through action. The story develops through the action, not of narrative. But an epic is the poet narrates everything in an epic. But this drama, it is different. It is in the form of action. It imitates the men in action through pity and fear, affecting the proper purgation of these emotions. Catharsis. അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധീകരണം, ഒരു ആത്മശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കും എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. Now the constituent parts of tragedy. Which are the parts of tragedy? Constituent parts. There are 6 constituent parts. 6 constituent parts: plot, character, thought, diction, song, spectacle. These are the 6 characteristic constituent parts of tragedy. ഒരു എപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ നാലെണ്ണം എപ്പിക്കിനും ബാധകമാണ്. പ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടർ, തോട്ട്, ഡിക്ഷൻ. സോങ്, സ്പെക്ടക്കിൾ എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റേജ് ടെക്നിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ടു ട്രാജഡി. So plot is most important. Plot is most important in tragedy. Plot means the arrangement of incidents. Arrangement of incidents. How the different incidents are arranged. That shows plot. Plot is more important than character. Aristotle says that plot is more important than character. He says that there may be plays without characters, but there will never be a play without a plot. So much important is plot. Thought is what the character, what the hero thinks and feels. That is thought. Diction. Diction means words, language. So these are the constituent parts of tragedy. Structure of the plot. Structure of the plot.
So Aristotle says that a plot is the soul of tragedy. The soul of tragedy is the plot. A plot should have three unities: unity of action, unity of time, unity of place. The plot should have unity of action. Plot should have unity of action. Unity of action means there should be only one story. There should be only one story. ഒരു കഥ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. നമുക്ക് കാണാം ഷേക്സ്പിയറുടെ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ പ്രധാന കഥയോടൊപ്പം തന്നെ ഉപകഥകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അത് പാടില്ല എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ, യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ, യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം, ഇതെല്ലാം പ്ലോട്ടിന് അനിവാര്യമാണ് എന്നാണ്. Only those incidents which are relevant to the tragedy can be included in the plot. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നായകൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നാടകത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ ട്രാജഡി, നായകൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ പതനം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. നായകൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പോലും നാടകത്തിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഇതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റ് കഥകളൊക്കെ എന്തിനു കാണിക്കണം എന്നാണ്. അതാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ കോഹിറൻസ്. ഒരു നല്ല കെട്ടുറപ്പുണ്ടാകണം. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ പോലും നാടകത്തെ ബാധിക്കും. അത്രയും റെലവൻ്റ് ആണ് ഓരോ സംഭവങ്ങളും എന്നാണ്. അതുപോലെ യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ എ പ്ലോട്ട് ഷുഡ് ഹാവ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ, യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ. സിമിലർലി യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം, യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം. യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് കൺഫൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു എ സിംഗിൾ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സൺ എന്നാണ്. എ ട്രാജഡി ഷുഡ് കൺഫൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു എ സിംഗിൾ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സൺ എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. സിംഗിൾ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 hours എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നാടകത്തിൽ, ട്രാജഡിയിൽ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. കംപ്രൈസിങ് 24 hours. Events that comprise 24 hours. അപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കുക. അതിൻ്റെ 1/4 ടൈം ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. ഈ 24 മണിക്കൂറിൻ്റെ 1/4 സമയത്തിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. നാടകം സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ 1/4 ഓഫ് ദി ടൈം, 24 hours-ൻ്റെ 1/4 ഓഫ് ദ ടൈം can be used. ഇതാണ് അത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം. യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് എന്നത്, യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് there should not be a constant change of scenes. There should not be any constant change of scenes. Unity of place. The stage is one place. The stage is regarded as one place. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാടകത്തിൽ ഒരു സീൻ ലണ്ടനിൽ
ലണ്ടനിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം ഒരു സീൻ ആയിട്ട് പറയുന്നു. തൊട്ടടുത്ത സീന് ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രേക്ഷകർ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ്. There should not be any constant change of scenes. ഇതാണ് യൂണിറ്റീസ്, 3 യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയും. ഈ മൂന്നെണ്ണം: യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ, യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം, യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ്. അതുപോലെ നായകനെ സമയത്തോളം ഒരു അൺഹാപ്പി എൻഡിങ് ഈസ് നെസസറി. കാരണം ട്രാജഡി ഷുഡ് അറൗസ് ദ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. ഈ രണ്ട് വികാരങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഒരു ഐഡിയൽ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് അറൗസ് ദ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ അൺഹാപ്പി എൻഡിങ്. അൺഹാപ്പി എൻഡിങ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ ഷുഡ് ബി ഫ്രം ഗുഡ് ടു ബാഡ്. കാരണം ഒരു നായകൻ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളോടും കൂടി ജീവിക്കുന്ന നായകന് പിന്നീട് പല പ്രതികൂലമായ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്നാണ്. ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ ഷുഡ് ബി ഫ്രം ദി ഗുഡ് ടു ബാഡ്. നല്ലതിൽ നിന്ന് മോശം അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം, അല്ലാതെ മോശം അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നല്ല അവസ്ഥയിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് എന്നാണ്. So the unhappy ending is the only right ending. Aristotle says, unhappy ending is the right ending. അതുപോലെ ഈ ഇമോഷൻസ് ഓഫ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ, ഈ രണ്ട് വികാരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് സ്റ്റേജ് സംവിധാനമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാം. By spectacular means or mere theoretical effects such as physical torture. നായകനെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ വികാരം ഉണ്ടാക്കാം. ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചർ, പിറ്റിയസ് ലാമൻറ്റേഷൻസ്, നിലവിളികളുമൊക്കെ കാണിച്ച്. ബെഗർലി അപ്പിയറൻസ്, ഒരു രാജാവായിട്ട് നടന്ന ഒരു നായകൻ ഒരു യാചകനെ പോലെ ആകുന്ന ബെഗർലി അപ്പിയറൻസ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആളുകളിൽ ഈ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാവും, പിറ്റി എന്നുള്ള വികാരം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഐഡിയൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ്. By the inner structure of the plot. So this effect should be made by the inner structure of the plot, such as a brother unknowingly killing a brother and discovering the fact later. അപ്പോൾ ഇത്തരം രീതികളിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ വികാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സ്റ്റേജിൽ ദയനീയതയൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ശത്രുവാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് സ്വന്തം സഹോദരനെ തന്നെ രാത്രി ശത്രുവാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊല്ലുന്നത് സ്വന്തം സഹോദരനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അച്ഛനെ, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വികാരം പ്രേക്ഷകരിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ ഇൻറ്റൻഡിങ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ഈവിൾ, നല്ലത് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തത് ചീത്തയായിട്ട് വരിക. ഇൻറ്റൻഡിങ് ഗുഡ്, ഡൂയിങ് ഈവിൾ. unknowingly killing a brother and discovering the fact later. പലപ്പോഴും നായകൻ്റെ പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നായകൻ്റെ തന്നെ സ്വഭാവത്തിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കാരണമായിരിക്കും. There will be some defect in his character. There will be some defect in his character. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്വഭാവത്തിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദൗർബല്യം കാരണമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതനം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഈ ദൗർബല്യത്തെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വിളിച്ചത് ഹമേർഷ്യ എന്നാണ്.
ഹമേർഷ്യ. ട്രാജിക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും. ട്രാജിക് ഫ്ലോ. ട്രാജിക് ഫ്ലോ. ഫ്ലോ മീൻസ് എറർ. എൻ എറർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദൗർബല്യം കൊണ്ട് പതനം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒതല്ലോയുടെ പതനം സംഭവിക്കുന്നത്, ഒതല്ലോ അദ്ദേഹം ഹി വാസ് എ വെരി ക്രെഡുലസ് പേഴ്സൺ. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, ഭാര്യ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന് പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പായിരുന്നു ഒതല്ലോ. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഹിസ് ഡൗൺഫോൾ. ഓവർ ക്രെഡുലസ്. ഹി വാസ് ഓവർ ക്രെഡുലസ്, ഈസിലി ബിലീവിങ് പീപ്പിൾ. അതേസമയത്ത് ഹാംലെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അമിതമായി ചിന്തിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അമിതമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാത്ത, അതാണ് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണം. അതുപോലെ മേക്ബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആംബിഷനാണ്. ആംബിഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാജിക് ഫ്ലോ ഓർ ഹമേർഷ്യ. Now the plot has two parts, complication and denouement. കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിനൗമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ ഒരു ഘട്ടം വരെയും വളരെ സങ്കീർണമായിട്ട് അഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കെട്ടുപോലെ പോകുന്നു, കോംപ്ലിക്കേഷൻ. ലേറ്റർ പാർട്ട് ഡിനൗമെന്റ്, അൺട്രാവലിംഗ്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു structure. Complication and denouement. These are the two parts of a tragedy. Complication and denouement. Up to a turning point, the events are entangled. They are in an entangled knot. സോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റ്. ഒരു ഘട്ടം വരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ, പിന്നെ അത് അഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം. Aristotle says that there are two types of plots, simple and complex plots. Two types of plots, simple and complex. കോംപ്ലക്സ് പ്ലോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is peripetia. There are peripetia and anagnorisis. ഇത് രണ്ടുമുള്ള പ്ലോട്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് പ്ലോട്ട്. പെറിപ്പറ്റിയ ആൻഡ് അനഗ്നോറിസിസ്. പെറിപ്പറ്റിയ മീൻസ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഇൻറ്റൻഷൻ. ഉദ്ദേശിച്ചതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നടക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശത്രുവാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വന്തം പിതാവിനെ തന്നെ കൊല്ലുക. റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഇൻറ്റൻഷൻ, അതാണ് പെറിപ്പറ്റിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അനഗ്നോറിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെടുക. ദ പേഴ്സൺ ഹി കിൽഡ് ഈസ് ഹിസ് ഓൺ ഫാദർ, ഹി ഡിസ്കവേഴ്സ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കവറിയാണ് അനഗ്നോറിസിസ് എന്ന് പറയാം. അനഗ്നോറിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കവറി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വേണം ഇൻ എ കോംപ്ലക്സ് പ്ലോട്ട്. Complex plot. It is an ideal plot. Simple and complex plot. In simple plot there is no peripetia, no anagnorisis. In complex plot there are peripetia and anagnorisis. പിന്നെ ട്രാജിക് ഹീറോ. നാടകത്തിൽ, ഒരു ദുരന്ത നാടകത്തിലെ നായകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ്. എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം നായകൻ? ട്രാജിക് ഹീറോ, ഹി കനോട്ട് ബി എൻ എമിനൻ്റ്ലി ഗുഡ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ലാത്ത പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. കനോട്ട് ബി എൻ എമിനൻ്റ്ലി ഗുഡ് മാൻ. ഹി കനോട്ട് ബി എൻ എമിനൻ്റ്ലി ഗുഡ് പേഴ്സൺ. നോർ കൻ ഹി ബി എ ബാഡ് മാൻ. ഒരു ചീത്ത മനുഷ്യനും ആകാൻ പാടില്ല.
ഒരു വില്ലനെ പിടിച്ച് നായകനാക്കിയാൽ ഈ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് അറൗസ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. ഈ രണ്ട് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ആളായിരിക്കണം നായകൻ. ഹി കനോട്ട് ബി എൻ എമിനൻ്റ്ലി ഗുഡ് മാൻ, ഓർ ഹി കനോട്ട് നെവർ ബി എൻ അട്ടർ വില്ലൻ. അത് രണ്ടും ആകാൻ പാടില്ല. നായകൻ്റെ പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഹമേർഷ്യ ഓർ ട്രാജിക് ഫ്ലോ. ദർ വിൽ ബി സം ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ക്യാരക്ടർ. ഇതാണ് ട്രാജിക് ഹീറോയെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണമെന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. സോ ഹിസ് ഓൺ വീക്ക്നെസ് ലീഡ്സ് ടു ഹിസ് ഫോൾ. അതുപോലെ കോമഡിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. പ്രധാനമായിട്ടും ട്രാജഡിയെ കുറിച്ചാണ് പോയറ്റിക്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കോമഡിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരിക്കാം, അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ നൗ. അതുപോലെ കഥാർസിസ് എന്താണ് എന്ന് കൂടുതൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. അതും അടുത്ത പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ സറ്റയർ ആൻഡ് കോമഡി ദേ ആർ റിലേറ്റഡ്. സറ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷേപഹാസ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആളുകളെ പരിഹസിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കോമഡിയിൽ കാണുന്നത്. സറ്റയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സറ്റയർ റിഡിക്യൂൾസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. വ്യക്തികളെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സറ്റയറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതാണ് റിഡിക്യൂൾസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. അതേസമയത്ത് കോമഡിയിൽ അങ്ങനെ വ്യക്തികളെ പരിഹസിക്കുന്നില്ല, ദൗർബല്യങ്ങളെയാണ് പരിഹസിക്കുന്നതെന്നാണ്. കോമഡി റിഡിക്യൂൾസ് ദ സിൻ, നോട്ട് ദ സിന്നർ. അപ്പോൾ സറ്റയർ ആൻഡ് കോമഡി ആർ റിലേറ്റഡ്. പ്രധാനമായും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെൻ ദ പോയറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് മീൻ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ബാഡ് മെൻ. അധമമായ പ്രവൃത്തികൾ, കുറച്ച് ലോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കോമഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ ട്രാജഡി ആൻഡ് എപ്പിക് ആർ റിലേറ്റഡ്. ട്രാജഡി, എപ്പിക്, അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഏർലിയർ ഹിൻസ് ടു ദി ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഫേമസ് മെൻ. ദേവതകളെ സ്തുതിക്കുന്നതും അതുപോലെ വീരാരാധന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാവ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം ട്രാജഡിയുടെയൊക്കെ തുടക്കം, ട്രാജഡി എപ്പിക്കിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം. അതുപോലെ കോമഡി, സറ്റയർ, അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം ഈ ദ ഫാലിക് സോങ്സ് സങ് ഇൻ ഓണർ ഓഫ് ഡയോണീസസ്, ദി ഗോഡ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഗോഡസ്. ഫലഭൂയിഷ്ഠത നൽകുന്ന ദേവതയെ പ്രീതിപ്പിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ആകാം അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്നാണ്. സറ്റേറിക്കൽ വേഴ്സ് owes its origin to the earlier phallic songs sung in honor of Dionysus. ഡയണിസസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവത ഗോഡസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ്. ആ ആരാധനയിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം സറ്റയറും കോമഡിയൊക്കെ പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്നാണ്. Then ട്രാജിക് ഹീറോ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. കോമഡിയിൽ വ്യക്തികളെ ആക്രമിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ദി ജനറൽ ഫോയിബിൾസ്, പൊതുവായിട്ടുള്ള ദൗർബല്യങ്ങളെയാണ് ദി ജനറൽ ഫോയിബിൾസ്, നോട്ട് പേഴ്സണൽ ഫോയിബിൾസ്. അതുപോലെ കോമഡി, ദ പ്ലഷർ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ കോമഡി ഈസ് നോട്ട് എ മെലീഷ്യസ് പ്ലഷർ. ഒരു ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്ലഷർ അല്ല
കോമഡിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ്. കാരണം അത് ജനങ്ങളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് കോമഡി. അതായത് സറ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ ആക്രമിച്ച് വ്യക്തി അധിക്ഷേപം ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ സറ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എപ്പിക്, ട്രാജഡി, അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വേണം. എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായി ട്രാജഡി ഈസ് മെന്റ് ടു ബി സ്റ്റേജ്ഡ്. എപ്പിക് ഈസ് മെന്റ് ടു ബി റെഡ്. വായിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിഹാസങ്ങൾ. മെന്റ് ടു ബി റെഡ്, നോട്ട് ടു ബി സ്റ്റേജ്ഡ്. സോ ഇൻ ദ play, the dramatist is not seen anywhere, but in epic, it is the poet who narrates everything that happens simultaneously in different parts of the world. ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പിക്കിലൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നാടകത്തിൽ അത് പാടില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോളോ ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ, യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നാടകത്തിൽ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷേ എപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈവൻസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എല്ലാം കവിക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം സൂപ്പർ ഹ്യൂമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. ഇംപ്രോബബിൾ ആൻഡ് മാർവലസ് തിങ്സ്. അത് നാടകത്തിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നാടകത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്വസനീയമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേസമയത്ത് ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല. എത്ര വലിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് രാമായണ മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ വലിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കാണുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനുമായിട്ടാണ് സംവദിക്കുന്നത്. നോട്ട് പെർസീവ്ഡ് ബൈ ഐസ് ആസ് ഇൻ എ ട്രാജഡി. So the stage is perceived, what happened on the stage is perceived by the eyes as far as a play is concerned. പക്ഷേ ഇതിഹാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അത് ഇമാജിനേഷനുമായിട്ടാണ് സംവദിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എത്ര വലിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെയും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നത്, പോയറ്റ് ഷുഡ് പ്രിഫർ പ്രോബബിൾ ഇമ്പോസിബിലിറ്റീസ് ടു ഇംപ്രോബബിൾ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്നാണ്. പോയറ്റ് ഷുഡ് പ്രിഫർ പ്രോബബിൾ ഇമ്പോസിബിലിറ്റീസ് ടു ഇംപ്രോബബിൾ പോസിബിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ എന്തും വിശ്വസനീയമായ ആയിട്ട് വേണം ഡ്രാമയിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ എന്നാണ്. സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഡ്രാമയിൽ അത് കാണിക്കരുത് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പോയറ്റ് ഷുഡ് പ്രിഫർ ദ ബിലീവബിൾ ഫാൾസ് ടു ദ അൺബിലീവബിൾ ട്രൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എപ്പിക്, ട്രാജഡി ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് ട്രാജഡി ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു എപ്പിക് എന്നാണ്. എപ്പിക്കിനേക്കാളും ഇതിഹാസങ്ങളെക്കാളും സുപ്പീരിയർ ട്രാജഡി ആണ്. കാരണം ഓൾ ദ എപ്പിക് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ ട്രാജഡി. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ്നെസ്, കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ്നെസ്, ഇതെല്ലാം കാരണം ട്രാജഡിയാണ് ഇത് എപ്പിക്കിനേക്കാൾ മെച്ചം എന്ന്. അത് പലരും യോജിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇതിഹാസങ്ങൾ ലോകത്ത് വളരെ ചുരുക്കം ഇതിഹാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത്. ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ. സ്റ്റൈൽ ഒരു ഗുഡ്, വിച്ച് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഗുഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഒരു നല്ല ഒരു രചനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനിവാര്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ക്ലിയർനെസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്രൈറ്റി. ക്ലിയർനെസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്രൈറ്റി, ഇതാണ്. ഈ രണ്ടുമാണ്. ടു
They are the two essentials of good writing: clearness and propriety. What the poet has to communicate to the readers should be clear. പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വേണം. അപ്പോൾ ക്ലിയർനെസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്രൈറ്റി. അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊപ്രൈറ്റി, ഉചിതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതിനെയാണ് പ്രൊപ്രൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ബീങ് പ്രോപ്പർ. So the object of writing is to communicate the writer's meaning. So it should be clear and intelligible. അതുപോലെ സെയിം മോഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് മെ നോട്ട് ബി പ്രോപ്പർ ഫോർ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. So the meaning that the poet communicates is different. The meanings that the poet communicates at different times are different. എപ്പോഴും ഒരേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. പല വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, എഴുതുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈൽ വേണം. എല്ലാറ്റിനും ഒരു സ്റ്റൈലാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അതുപോലെ ഫോർ ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റി കറണ്ട് വേർഡ്സ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ്. ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ എന്ത് വേണം? കറണ്ട് വേർഡ്സ്, ഇപ്പോഴുപയോഗിക്കുന്ന, നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആകണം എന്നാണ്. അല്ലാതെ കാലഹരണപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കറണ്ട് വേർഡ്സ്. ഫോർ ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റി കറണ്ട് വേർഡ്സ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഫെമിലിയർ. എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കണം. പിന്നെ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് അല്ല സാധാരണ റൈറ്റിംഗ് അല്ല സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. So the poet should add dignity and charm to his writing. ഇത് മനോഹരമായിട്ട് പറയണം, മനോഹരമായ രീതിയിൽ എഴുതണം സാഹിത്യം എന്ന് പറയണം. He should add charm and dignity to his style. അതിന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പരിചിതമായ വാക്കുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മനോഹാരിത പലപ്പോഴും കിട്ടില്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ദ പോയറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ്. ആളുകൾക്ക് അത്ര പരിചിതമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ആർക്കൈക്ക് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിലവിലില്ലാത്ത വാക്കുകളെയാണ് ആർക്കൈക്ക് വേർഡ്സ്. ഫോറിൻ വേർഡ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി യൂസ്ഡ്. ഫോറിൻ വേർഡ്സ്, ഡയലക്റ്റ് വേർഡ്സ്. ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും സ്റ്റൈലിന് ഒരു മനോഹാരിത നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ്. ഡയലക്റ്റ് വേർഡ്സ്, ന്യൂവിലി കോയിൻഡ് വേർഡ്സ്. ഇനി ഒരു വാക്കും സ്യൂട്ടല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും കവിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നാണ്. ന്യൂവിലി കോയിൻഡ് വേർഡ്സ്. സിമിലർലി മെറ്റഫോറിക്കൽ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ആലങ്കാരിക ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാം. മെറ്റഫോറിക്കൽ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, അത് പോയട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പ്രോസിന് ഉപയോഗിക്കാം. So a perfect poetic style uses words of all kinds in a judicious combination. എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കവിയുടെ കഴിവ് കാണിക്കുന്നത്. ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ, സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ് are used to add charm and dignity to style. അതേസമയത്ത് പ്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറണ്ട് വേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. അതുപോലെ
There are two types of style. They are loose and periodic. Loose അതുപോലെ പീരിയോഡിക്, ഇങ്ങനെയുള്ള ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ. ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവറൽ സെൻറ്റൻസസ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ്. ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അതിനെയാണ് ലൂസ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. യൂസിങ് കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ്, സെവറൽ സെൻറ്റൻസസ് ആർ കണക്റ്റഡ്. അതുപോലെ പീരിയോഡിക് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് സെൻറ്റൻസ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾ. ഈച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഏച്ചു കൂട്ടാത്ത ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. അതാണ് പീരിയോഡിക് എന്ന് പറയുന്നത്. പീരിയോഡിക് സ്റ്റൈൽ. ദീസ് ടു സ്റ്റൈൽസ് ക്യാൻ ബി, so words can be arranged in these two styles. So in the arrangement of words into sentences, it should avoid multiplicity of clauses. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോസിനെ സമയത്തോളം അധികം സങ്കീർണമാക്കാൻ പാടില്ല. മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ക്ലോസസ്, ഒരുപാട് ക്ലോസ് ഒക്കെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക. പാരന്തീസിസ്, ബ്രാക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ടെഴുതുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. പാരന്തീസിസ്. അതുപോലെ ആംബിഗസ് പങ്ക്ച്വേഷൻ, ആളുകളെ കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പങ്ക്ച്വേഷൻ, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്.